आदाब नाज़रीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अमीम शरीफ। पेश है आज की अहम खबरें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने लड़कियों को मशवरा दिया कि वो माहवारी पर खुसूसी तवज्जो दें और अपनी सेहत के लिए मुनासिब एहतियात करें। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के गर्ल्स हाई स्कूल में पिंकी शी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ख़िताब करते हुए इन्होंने कहा कि नौ उम्री के मरहले के दौरान लड़कियों में माहवारी के दौरान सफाई और ख़ुद हिफ्ज़ान सेहत के बारे में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए नारी सम्मान के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर पिंकी शी फाउंडेशन की जानिब से हर एक में सैनिटरी पैड के 2 पैकेट्स मुफ्त तकसीम किए गए जो 2 माह के लिए काफ़ी होंगे। इन्होंने हैज़ के बारे में कोई गलत फहमी या खौफ ना रखने का लड़कियों को मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि पैड्स का सही इस्तेमाल के सेहत के मसाइल से बचाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि साफ़ सुथरा सैनिटरी पैड इस्तेमाल करें और हर 4 से 6 घंटे बाद पैड तब्दील करें। इन्होंने मशवरा दिया कि खून की कमी से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हफ्ते आयरन फॉलिक टैबलेट्स लें। पिंकी शी फाउंडेशन सदर अनिल गुप्ता ने कहा कि फाउंडेशन की जानिब से 33 हाई स्कूलों और 7 कॉलेजों में मुफ्त सैनिटरी पैड्स फ्राहम किए जाएंगे और ये प्रोग्राम 3 साल तक जारी रहेगा। बाद अज़ा कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद इजलास में ज़िला कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, KGBV के खुसूसी अफसरान और आशा वर्कर से खिताब करते हुए कहा कि नारी सम्मान के नाम से प्रोग्राम न सिर्फ स्कूलों में पढ़ने वाली तलबात के लिए जारी रहेगा बल्कि माशरे की हर औरत के लिए भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा। Process is a part of the women reproductive system. First we have to understand that. We don't need to have any kind of doubt or any kind of shame on this topic. That is very important. ఎందుకే ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏమున్నాయంటే నారీ సమ్మాన్. We have to respect this part of the women reproductive system. We have to understand, we have to respect this. That is the first important thing. Then after understanding this, how to ensure that we implement it in our daily lives. So ఇందాక చెప్పారు, అండర్స్టాండ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఫస్ట్ మనం పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే వెంటనే అప్పుడు మీకు డౌట్ ఉంటుంది ఇట్లా ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే దెన్ యూ షుడ్ ఆస్క్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ యూ షుడ్ ఆస్క్ సమ్ డాక్టర్ ఆర్ యూ షుడ్ కన్సల్ట్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో. దే షుడ్ ఆల్సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ విమెన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇందాక చెప్పారు వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యూటిలైజింగ్ ద మెన్స్ట్రువల్ ప్యాడ్స్. మెన్స్ట్రువల్ ప్యాడ్స్ మనం ఈ శానిటరీ ప్యాడ్స్ వాడుకోవాలి అంటే దానికి క్లియర్ గా చెప్పారు దట్ మనం ఒక డేలో ఇట్లా 4 times ఆర్ అట్లా 5 to 6 times ఎవ్రీ 4 to 8 hours లో చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చేంజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి దాని గురించి కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇది మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే దేర్ ఆర్ 3-4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. వన్ థింగ్ ఇట్లా మనం శానిటరీ ప్యాడ్స్ వాడుకుంటే తర్వాత టైమ్లీ చేంజ్ చేసుకుంటే మీకు ఏవైతే డిసీజెస్ ఏవైతే రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవి కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. డిసీజెస్ ఏమున్నాయి ఇందాక చెప్పారు డాక్టర్ సాధన గారు. ఇట్ కెన్ బి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇట్ కెన్ బి ఫ్యూచర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వైట్ డిశ్చార్జెస్. Okay, it can be infection in the uterus from vagina. These all things we can prevent if we utilize the sanitary pads and if we also change it from time to time. That is the first important thing. Second thing, it is also linked to anemia because this involves blood loss. Okay, since if blood loss is high, then obviously it will result into anemia. ఇప్పుడు మనం ఇట్లా శానిటరీ ప్యాడ్స్ వాడుకుంటే మళ్ళీ అనీమియా కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అమ్మాయిలో అనీమియా ఒక చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉంటుంది. హెమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ 10 కంటే తక్కువ. మొన్న కూడా మీ దగ్గర RPS టీమ్ గానీ కూడా అట్లా దట్ ఇఫ్ వి నీడ్ టు progress, if we need to do good in our studies, then we need to have good health. Only if we have good health, we can focus on any of the activity, daily physical activity, mental activity, studies, enjoyment, anything we can do, but it can happen only if we are having good health. For girl children, menstrual health and hygiene is one of the very important things. That's why we started first Arogya Pathshala program, in which all of you have participated. We continued that program initially for a period of around 3 to 4 months.
Then because of the exams were there, we tried to start this program again in the next academic year. So particularly we have a topic of menstrual health and hygiene also in personal hygiene day. Personal hygiene day undi kada. పర్సనల్ హైజీన్ డేలో మనం మెన్స్ట్రువల్ హెల్త్ హైజీన్ కూడా ఇట్లా పెట్టడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధించిననే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది కూడా మీకు చెప్తున్నాం. మనం మీ టీచర్స్ వారందరితో ఇట్లా పిల్లలతో కూడా స్టూడెంట్ ఛాంపియన్స్ తో కూడా నేను వారంలో ఒక్కసారి మంత్లో ఒక్కసారి ఇంటరాక్షన్ చేశాను. ఇంటరాక్షన్ చేసేటప్పుడు మీ టీచర్సే స్టూడెంట్ ఛాంపియన్స్ మాకు చెప్పారు ఇట్లా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు మెన్స్ట్రువల్ హెల్త్ అండ్ హైజీన్ ఇంక్లూడ్ చేశారు మంచిది, కానీ అమ్మాయిలకి శానిటరీ ప్యాడ్స్ కూడా తప్పకుండా ఇస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతాయి. అట్లా మీ టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్ ఛాంపియన్స్ మాకు చెప్పారు. ఓకే, సో అందుకే అక్కడ నుంచి మాకు ఈ ఆలోచన రావడం జరిగింది. ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఇంటరాక్షన్ తర్వాత ఇట్లా ఆలోచన రావడం. దాని తర్వాత మనం ఇట్లానే ఇంటరాక్షన్ ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర రాహుల్ ఉన్నారు, ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ఫెలో. సో ఆయన చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు. సో ఆయనతో కూడా మళ్ళీ అడిగి, ఎందుకంటే ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్ సంబంధించిన చాలా మంది సిఎస్ఆర్ కంపెనీస్ కానీ ఎన్జిఓస్ కానీ ఇట్లా ముందుకి వచ్చి మాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. సో వెంటనే మళ్ళీ రాహుల్ చెప్పారు ఇట్లా ఒక ఫౌండేషన్ ఉంది, పెంకిష్ ఫౌండేషన్. సో పెంకిష్ ఫౌండేషన్ ఈ ఏరియాలో చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు, వారు ఇట్లా ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పెంకిష్ ఫౌండేషన్ కి వెంటనే ఒక లెటర్ పెట్టడం జరిగింది. సో అయితే ఇట్లా వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగినారు మీరు కొన్ని స్కూల్స్ మాకు సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వండి. సో మనం ఎందుకంటే మేజర్ గా ఇప్పుడు ఆరోగ్య పాఠశాల ఆరోగ్య కళాశాల హై స్కూల్స్ అండ్ జూనియర్ కాలేజెస్ లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి వారందరికీ ఇట్లా లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో 33 హై స్కూల్స్ తర్వాత 13 జూనియర్ కాలేజెస్ అంటే ఇట్లా 46 స్కూల్స్ కి మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఈ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ముఖ్యంగా ఇదే ఈ రోజు గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ గుప్తాపూర్ లో మనం ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇందాక ఆల్రెడీ ఇద్దరు అందరూ మాట్లాడారు. సో ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొన్న